तो बेसिक अज का इशू ये है भी ਜਦੋਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक सीधा एजेंडा सी भी एक मौका सानू पंजाब की सेवा करन दा दिओ ते असी करप्शन जिहड़ी है ना ये जीरो टॉलरेंस के उत्ते असी पंजाब चो करप्शन बिल्कुल जड़ों उखाड़ के सुटांगे और एक बड़ा वड्डा बदलाव आएगा पंजाब दे विच लोगां नाल। इस गल दा पंजाब दे जिहड़े लोग ने उन्हां ने आम आदमी पार्टी नूं वोट पाई। हुण सारिआं नालों वड्डी गल इह है भी इसे सरकार ने जदों इन्हां दा राज भाग आया तो सारिआं नालों पहले इन्होंने शुरुआत की करप्शन की। सरदार भगवंत सिंह जी मान मुख्यमंत्री साहब ने इन्हां दा अपना ही एक मिनिस्टर जिहड़े हैल्थ मिनिस्टर सी मिस्टर विजय सिंगला डॉक्टर विजय सिंगला उन्होंने करप्शन के केस दे विच कहंदे भी साडे कोल ओली कल्ले CM साहब नूं पता है होर किसी नूं नहीं पता। तो CM साहब ने अपनी कॉन्शियस तो इसका फैसला लेंदे हुए अपने मिनिस्टर के उत्ते केस दायर किया, उन्होंने जेल में भेजिया और सारिया गल्लां लोगों नूं दसिया भी आम आदमी पार्टी की जिहड़ी करप्शन के उत्ते नो टॉलरेंस पॉलिसी ते ये तुहाडे सामने उदाहरण है। उस तो बाद पंजाब का ड्रामा शुरू हो गया। उन्होंने जिक्र किया भी कांग्रेस दे जिहड़े एक मंत्री ने साडे खुराक मंत्री श्री आशू जी उन्हां दे भाग उन्हां दे राज दे विच 2000 करोड़ रुपए का घपला होया ट्रांसपोर्टेशन और टेंडर्स दे विच जिहड़ा अपना लेबर दे टेंडर दे विच जिथे कि गवर्नमेंट ये क्लेम करती है। फतेह जंग सिंह बाजवा ने नहीं कहा, ये जी इन्हों की सरकार ते आप इन्हों दे मुख्यमंत्री साहब ने भी जिहड़ा जिक्र किया भी साडे को प्रूफ ने भी 5000 बंदा अगे टेंडर पांदा सीगा ते हुण वाहद 12-14 बंदियां नूं ये लेबर दे ट्रांसपोर्टेशन दे टेंडर दे के इन्हां ने 2000 करोड़ रुपये का घपला किया है। ये गल आई भी असी करके विखावांगे, साडी नीयत ते किसी नूं शक नहीं होना चाहिए। लोगों ने असी सारिਆਂ ने तुसी असी मीडिया ने असी ये उन्हां ते यकीन किया भी काम होएगा। उस तो बाद सरदार कुलदीप सिंह जी धालीवाल जिहड़े साडे रूरल डिवेलपमेंट मिनिस्टर ने उन्होंने जिक्र किया भी सरदार तृपत रजिंदर सिंह बाजवा ने जिस वक्त सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार कांग्रेस हार जाती है, सरकार बदलती है, 11 मार्च का दिन है तो शाम के वक्त सरदार तृपत बाजवा एक फाइल ते साइन करते हैं जिहड़े कि अमृतसर का एक पिंड भगतूपुर जिहदे विच एक एल्फा बिल्डर्स या उन्होंने एक कॉलोनी 150 एकड़ की कट्टी जिहदे विच भगतूपुर पिंड की कोई 5-6 एकड़ जमीन सी जिहड़ी पंचायत की सी। तो ही बीइंग ए पंचायत मिनिस्टर इन्हां ने वो जिहड़ी जमीन तकरीबन 7.5 करोड़ रुपये किले के हिसाब नाल, हाँ जी 2.5 करोड़ नहीं 7.5 करोड़ किले के हिसाब नाल टोटल 2.5 करोड़, हाँ टोटल उन्होंने कहा भी जिहड़ी इन्हां ने दे दी है रजिस्ट्री उन्होंने 42 लाख के हिसाब किले ना दी है। 28 करोड़ रुपये का चूना लगा है पंजाब सरकार नूं ते पंचायत उस पिंड की पंचायत। ये फिगर्स सरदार कुलदीप सिंह जी धालीवाल ने अमृतसर प्रैस दे विच ये गल कीती। उस तो बाद वो गई गुजरी हो गई गल। उस तो बाद राजा वड़िंग जी दी आ गई गल। इन्होंने कहा जी 825 बसां सी
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੈਪੁਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੈਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਂਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 3 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ 28-29 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਰੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡ ਧੁੱਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਘੜਤ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮਨਘੜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਵ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ 42 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। 45 ਕੇ 42 45 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, 2-3 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਜੂ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਿਖਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਰੰਗ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਦੀ ਧੁਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੰਟੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਗੂਫਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਤਾ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਊ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆਈਐਸ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਕਾਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ 3 ਪਿਲਰਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ देयर ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਹਿਸ ਟੀਮ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਏਜੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਲ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਿਲਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾ ਚਲਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮਫਲਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਜਾਣ? ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਧੱਬਾ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲਓ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਕਰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ 50 ਨਹੀਂ, 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਲ ਜੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਰਾਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਸੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ? ਅਲਫਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 5-6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਅਰ ਟੇਕਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਕੇਅਰ ਟੇਕਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਆਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਸਾਈਡ ਔਰ ਗਿਵ ਸਮ ਐਡਵਾਂਟੇਜ to any party. This is what Sardar Tripਤ Rajinder Singh Bajwa did, and that is ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੂਈ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਪਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਉਹ ਆਪੇ ਆਸ਼ੂਰ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਜੱਜ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਰੀ ਤੇ ਆਪੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਗਵਾਇਆ ਜਾਏ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ 12-15 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਦਬਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦਬਾਏ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਏ ਕਿਨੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਏਗੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਬਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਸਟ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚੋ ਬਟ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੈਡ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ ਲੋਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੇ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇ ਵਿਦ ਦੀ ਆਈਐਫ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਲਿਸਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਹਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਵੀ ਵੈਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਈਏ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਰ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾਓ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੈਦਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਊ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੱਖ ਨਾ ਉਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਪੇਸ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਲਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਲਰ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨ ਐਨੀ ਸਟੇਟ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਟੰਗ ਦੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਹਾਂ ਸਕਦੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਫਾਈਲਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਬੀਇੰਗ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਦ ਫਾਈਲ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਥੋੜਾ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਰਚਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਰਚਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਸਿਪ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਚਾਹੇ ਸਮਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰ? ਕਿੱਧਰ ਕਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ 9 ਮਾਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ 9 ਲੱਥ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। 75-25 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ 75-25 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 75-25 ਹੈ ਜਾਂ 100 ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ 75-25 ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਦੀ ਤੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 75-25 ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਐਵੇਂ ਸਾਂਝ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਨੱਪ ਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ।